السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ہے قصص الانبیاء 25 پروفٹ سیریز ایپیسوڈ 2۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے بھی نبی گزرے ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر سیدھا آسمان پر بلند مقام عطا کیا، اور وہ نبی نہ صرف سب سے پہلے لکھنے والے تھے بلکہ ان کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سیدھا جڑا ہوا تھا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری کہانی کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھا پوتے نہیں تھے، بلکہ ان کی نسل سے آنے والے نبی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے، اور انہوں نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے بعد کی نسلوں میں آگے چل کر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ زیادہ مشہور روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ یا ہنوخ تھا، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی سمپل لفظوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد ان کی اولاد، اس کے بعد پھر آگے چل کر ادریس علیہ السلام آئے۔ لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ کتنی نسل کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آدم اور شیس کے بعد سب سے پہلے نبی بننے کا شرف حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش مصر، ایجپٹ کے شہر مناف یا میمفس میں ہوئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں آپ بابل، عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے آئے۔ آپ کا نام ادریس اس لیے پڑا کیونکہ آپ بہت زیادہ درس دینے والے، علم سیکھنے اور سکھانے والے تھے، اور آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اس کا مطلب علم کا سسٹم، لکھنے کا طریقہ سب انہی کے ذریعے شروع ہوا۔ سوچئے، آج جو کتابیں، نوٹس آپ کے پاس موجود ہے، ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے، الحمدللہ۔ کچھ تاریخی روایت اور تفسیر میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم، ستاروں کا علم بھی تھا، اور آپ کو موسم کی سمجھ دی گئی تھی۔ وہ لوگوں کو وقت کا حساب، موسم کی تبدیلی اور آسمان کے نظام کے بارے میں سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ کیا ہے۔ سورہ الانبیاء میں ادریس کو صبر کرنے والوں اور صالح لوگوں میں شامل کیا۔ پھر سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اب آتی ہے سب سے پاورفل بات، اللہ نے فرمایا رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند جگہ اٹھا لیا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے شب معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، 4تھے آسمان پر۔ اب سنیں ایک گہرا اور عجیب واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ایک وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اور سچی عبادت کرتے تھے اور نیک کام کرتے تھے۔ اللہ ان سے اس طرح راضی ہوئے کہ ان کو ہر دن کا اعمال کا ثواب بہت زیادہ کر دیا۔ ان کی ایک دن کی عبادت عام لوگوں کے بہت سارے اعمال کے برابر تھی، اس لیے ان کے دل میں خواہش ہوئی کاش میری زندگی میں اور وقت بڑھ جائے تاکہ میں اور زیادہ عبادت کروں اور ان کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ انہوں نے ان سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے یعنی عزرائیل علیہ السلام سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ یہ کوئی آرڈر نہیں تھا بلکہ بس ایک درخواست تھی۔ فرشتوں نے انہیں اپنے پروں پر چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان چلے گئے۔ 4تھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا ادریس کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس کی روح 4تھے آسمان پر قبض کرو، اور میرا دل کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد
रफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठाया, में इसी तरफ इशारा है। और रिवायत में आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान मिराज के वक्त उन्होंने आसमानों की सैर की। इस दौरान उन्हें पहले और दूसरे आसमान में कई नबियों से मुलाकात की। रिवायत के मुताबिक जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर कर रहे थे तो उन्हें हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम मिले। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में मशरूफ़ थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे सलाम किया और बातें की। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने मिराज के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला अफजाई की और उन्हें दुआ दी। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए फरमाया, नेक भाई और नेक नबी को खुशामदीद। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेक बेटे को खुशामदीद। मिराज के वाक़ये में एक बात कही जाती है कि अगर हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजदाद में से होते, यानी पुरखों की नस्ल में से होते, बाप दादा परदादा, तो वो भी बेटा कहते, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। लेकिन ये बात फ़ाइनल दलील नहीं है। हो सकता है रिवायत सुनने वाले को अल्फाज ठीक से याद ना रहा हो, या फिर हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अपनी तवाज़ु की वजह से खुद को बाप के बजाय भाई कहा हो। कुछ उलमा ने कहा शायद इद्रीस अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीधे अजदाद में से थे, इसलिए भाई कहा। और ये भी याद रखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो सभी इंसानों के बाप हैं, इसलिए उनका बेटा कहना बिल्कुल मुनासिब है। पैगंबरों में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद मकाम रखते हैं। उन सब हजरत पर दरूद व सलाम नाजिल हो। इसलिए सिर्फ इस बात से ये ज़रूरी नहीं कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से ना हो। कलम का मूजिद यानी लिखने का आगाज़ करने वाले के बारे में रिवायत मिलती है कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। इमाम इब्न इशाक ने भी इसका जिक्र किया है और ये भी रिवायत है कि जब हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 308 साल थी। ये तमाम बातें तारीख़ी रिवायत में आती है, इसलिए इन्हें रिवायत के तौर पर ही समझा जाता है। फिर एक अहम सवाल पैदा होती है, क्या वो ज़िंदा उठाए गए थे? इस पर उलमा के दो राय है। कुछ कहते हैं कि उनको ज़िंदा उठाया गया था और कुछ कहते हैं कि उनकी रूह आसमान पर कब्ज़ हुई, लेकिन सब इख्तलाफ है। लेकिन जो हक है वो ये है कि उनका मुकाम बहुत बुलंद है। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक इल्म हासिल करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो, अमल करना, सब्र करना, ज़्यादा इबादत की कोशिश करना, अल्लाह पर यकीन रखना। उन्हें कुरान ने भी साबिर, सिद्दीक, बहुत सच्चा और सालेह कहा है। सोचिए, एक नबी जो इल्म का आगाज़ करने वाला था, लिखने का तरीका लाया, इतनी इबादत करता था कि और ज़्यादा ज़िंदगी मांगी और अल्लाह ने उसे आसमान पर बुलंद मकाम दिया। आज हम कितना वक्त देते हैं इल्म और इबादत को। हमसे फ़राइज़ भी मुश्किल से अदा होते हैं। हमें तो अल्लाह भी मुसीबत में बस याद आता है, कईयों को तो वो भी नहीं। अपनी ज़िंदगी को बदलें। आज हम लिखना पढ़ना सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ने हमें अकल दी है समझने की। कुरान हम सब के पास है, उसे पढ़कर समझना शुरू करें। सारे नबियों की सीरत को जानें, इल्म हासिल करें और लोगों को भी सिखाएं। अब हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बाद के नबी यानी हम नेक्स्ट क़ससुल अंबिया 25 प्रॉफिट सीरीज़ 3rd एपिसोड में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदकाए जारिया समझकर वीडियो को शेयर भी करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।